ہمارے ساتھ آج کے خاص مہمان ہیں all the way from Pakistan, a wonderful velvety voice, a غزل سنگر جن کے بارے میں ہم جو کچھ بھی کہیں اتنا ہی کم ہے. جی ہاں، ان کا سواگت کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. نام ہے شاد غلام علی صاحب. شاد صاحب آپ کا ویلکم اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. تھینک یو اینڈ گڈ مارننگ. آپ ہمارے اسٹوڈیو میں دوبارہ ایک بار پھر تشریف لے کے آئے، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا ہے. اور میں دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ٹیبل پہ 2 آپ کے نئے سیڈیز جو لیٹلی ریلیز ہوئے ہیں وہ بھی پڑے ہیں. آپ کی سب سے پہلی کون سی البم تھی شاہ صاحب؟ پہلے میری ایک غزل کی البم نکلی پلا پلا ساکیہ، وہ 1990 میں 90 میں ریلیز ہوئی تھی. اس کے بعد درد دل اور حال دل یا انگلینڈ میں ریلیز ہوئی ہیں میری. اس سے تقریباً کوئی 2 سال ہو گئے ہیں. درد دل اور حال دل میں تھوڑا سا درد دل میں میوزک تھوڑی سی اور مختلف رکھی ہے ہم نے، اور حال دل میں جو اوریجنل انسٹرومنٹ ہیں ان سے ہم نے کام لیا ہے. اور درد دل میں ہم نے موسٹلی نئی میوزک کو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے، تو سننے والوں پہ بہت اچھا اس کا اثر پڑا ہے. شاہ صاحب آپ نے ہی کمپوزیشنز کی ہیں، میوزک کمپوز آپ نے ہی کیا ہے. آپ نے یہ 2 یعنی کہ حال دل درد دل جو سیریز آپ کی ہیں، کس ماحول کو یعنی کہ کون سی ایج کو آپ نے ذہن میں رکھ کر میوزک کمپوز کیا؟ ہاں بڑا دراصل جو غزل سننے کا جو تعلق ہے وہ تو میرے خیال میں 30 سال سے ابو کے ایج گروپ کے لوگ زیادہ غزل اور گیت کو پسند کرتے ہیں، اس سے کم تھوڑی سی فاسٹ میوزک. تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہی رہا کہ جو اچھی آڈینس ہے، جو اچھے لسنرز ہیں، ان کے لیے کچھ ایسا اہتمام کیا جائے ان چیزوں کا کہ وہ زیادہ محظوظ ہو سکیں. تو پھر میں نے اس پہ کام کیا، درد دل پہ اچھے شاعروں کو میں نے جو ہے وہ گایا، اچھی شاعری میں نے حاصل کی. پھر اچھا کمپوزر میں نے اس کا تلاش کیا جو میوزک ارینج کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نہ جانے میں اپنی اس میں کتنا کامیاب ہوا ہوں، یہ تو خیر آڈینس اور غزل سننے والے ہی سن کے بتائیں گے. بہرحال میری بہت کوشش رہی ہے کہ میں ہر طبقے کو جو ہے وہ خوش رکھوں. موسٹلی جو اچھی پوئٹری سنتے ہیں، اچھی میوزک سنتے ہیں. اپنے شاعروں کا ذکر کیا اور آپ کافی غور فرماتے ہیں شاعرہ رفعت آرا جی کے بارے میں. جی ہاں، وہ اب نہ رہی، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بس جی، دنیا میں سب نے چلے جانا ہے، مگر ایسی شفیق خاتون، اتنی بڑی شاعرہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی اور نہ ہی سنی. ان کے کلام میں وہ درد، وہ حقیقت پنہا ہے کہ میں نے جب بھی ان کی غزل گائی ہے بہت اثر چھوڑا ہے انہوں نے اس میری غزل کا. تو جتنی وہ اچھی شاعرہ تھی، اتنی اچھی شخصیت تھی وہ. بس ہم تو دعا کرتے ہیں کہ وہ جنت میں اس کو خدا جگہ دے. مگر یہ کہ بہت اچھی شاعرہ تھی، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی ان کا کلام سنے گا وہ محظوظ ہوگا. میری چوتھی میری سی ڈی آ رہی ہے، میں اس میں بھی ایک غزل رفعت آرا کی شامل کر رہا ہوں نئی سی ڈی میں. جی شاہ صاحب آپ اپنی میوزک کو خود کمپوز کرتے ہیں، اس کی کیا کوئی خاص وجہ ہے؟ جی ہاں، کراچی ٹیلی ویژن سے بڑے پروگرام میں نے کیے کسی اور کی کمپوزیشن میں، مگر ہمیشہ تشنگی رہی. میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنی کمپوزیشن خود گاؤں. تو میں نے پہلے کوشش کی، جو میرا پلا پلا ساکیہ نمبر تھا اس میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی. تو اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ میں بہت اچھی کمپوزیشن بنا سکتا ہوں. تو پھر میں نے اس پہ سارا کام کیا، اور مجھے اپنی سیٹسفیکیشن چاہیے گانے میں. نہ جانے میوزک ڈائریکٹر کیسی کمپوزیشن بنا کے دے، آیا کہ وہ مجھے سوٹ کرتی ہے نہیں، میرے وائس کو سوٹ کرتی ہے نہیں، آیا کہ میں اس کو اچھی طرح سے دل سے گا سکتا ہوں نہیں، اس کی پوئٹری میں جو میسیج ہے وہ آیا کہ میں کنوے کر سکتا ہوں نہیں. یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، سنگر پہ بہت بڑی عائد ہوتی ہے کہ جو بھی کلام گائے اس میں شاعر نے ایک میسیج دیا ہے، اس کو کس طرح کنوے کیا جائے لسنر سے. تو یہ سنگر کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اتنا اچھا اس کو کمپوز کرے، بہت دل و جان سے پیار سے گائے تاکہ اس کا بھی اثر ہو. تو پھر میں نے کوشش کی کہ میں خود جیسے شاعری اس کے مزاج کے مطابق اس کی میں کمپوزیشن بناؤں. آپ کے آگے جو
शाह साहब, आपके आगे जो फोर्थ कमिंग सीडी है, रिकॉर्डिंग है, जी हाँ। उसका नाम जैसे कि आपने कहा कोमल कोमो है, जी हाँ। और इसमें एक और भी खूबी है, आप उसकी वीडियो बना रहे हैं। जी हाँ। और एक हट के अलग सी वीडियो बना रहे जी हैं हाँ। मोनिका के साथ। जी, इस जी। वीडियो के बारे में आप हमारे व्यूज को, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में आप कुछ बताएंगे? जी हाँ जरूर। हकीकत में जो कोमल कोमल है, नाम से ही महसूस होता है कि बहुत ही कोमल कोमल कोई चीज़ बन रही है। पोइट्री में इनमें दो मूड हमने रखे हैं, एक तो रोमांस ज़्यादा रखा है, हाँ जी। और दूसरा इसमें थोड़ा सा हमने थोड़ा सा इसमें दर्द भी रखा है हमने। कोमल कोमल में कुछ ऐसा सिस्टम भी रखा है। अब इसको हमने म्यूजिक में ये अयां किया है कि ये इसका मूड कैसा है, हैप्पी है या सैड। तो कोमल कोमल मोस्टली मैं समझता हूँ कि मेरी बहुत अच्छी सीरीज साबित होगी। अब इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर वो रिलीज़ हो रही है, सर्विस कंप्लीट हो गई है। तो उसमें हम वीडियो में ये रख रहे हैं कि इसमें ईस्ट और वेस्ट को मिला के। हाँ जी। जी हाँ। तो ये एक नई, मेरे लिए भी एक नया जो है वो एक्सपीरियंस है। तो ईस्ट और वेस्ट से आपका ये मतलब है कि ईस्ट और वेस्ट का म्यूजिक है या इसकी कंपोजिशन मिक्स की गई है, या ये जो आजकल रीमिक्सिंग का जो रिवाज शुरू हुआ है, इसको हम उससे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, उससे कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि उसमें कंपोजिशन, जो पोइट्री की कंपोजिशन है, उसमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं वो मोस्टली जो है वो कोमल सुरों के किए गए हैं, सॉफ्ट सुरों के, जिसमें फ्लूट है, पियानो है, वायलिन्स हैं। ये हमने उसका इफेक्ट रखा है। और उसके बाद हमने ये रखा है कि उसमें जो उसकी जो हम शूटिंग कर रहे हैं वो हमारे साथ एक मॉडल है अपना जो मोनिका, उसके साथ हम कर रहे हैं। तो मुख्तलिफ लोकेशंस में तो सारी शूटिंग तकरीबन मैं इंग्लैंड में करना चाह रहा हूँ उसकी। तो वो उसके बाद रीमिक्स करेंगे अकॉर्डिंग टू पोइट्री। ऐसे ऐसे शॉट्स हम ले रहे हैं, जैसे कि एक लड़की है खिड़की में बैठी है, उदास है, बरसात पड़ रही है, तो एक वो शॉट है, तो वो उदासी का शॉट है, तो वो उसमें हम उसको रीमिक्स करेंगे। तो पोइट्री में कहाँ कहाँ जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी हम उसको मिलाएंगे। और फिर जब आप पूरा गाना देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप खुद इस गीत में शामिल हैं। आपने इस वीडियो में चूज किया है वेस्टर्न लेडी मॉडल को, और क्या आपने सोचा कि गज़लों में ऐसे चेहरे को लेना अच्छा रहेगा? हमारी गज़ल ऑडियंस पहचान पाएंगी, एक्सेप्ट कर पाएंगे? जी हाँ, क्यों नहीं। गज़ल लिखी ही औरत के लिए गई है। गज़ल में सबसे ज़्यादा तारीफ उसकी की गई है। तो काफ़ी दिनों से मुझे तलाश थी कोई ऐसी लड़की की जो आया कि इसमें फिट हो सके। तो मैं उसमें कामयाब हुआ हूँ। और आप देखिएगा उस लड़की का ज़्यादा ये होगा कि सिर्फ उसके साइलेंट शॉट्स होंगे। चल रही है, बत्तियां जल रही हैं, दिए जल रहे हैं, उसके बीच में से वो जा रही है, बागों में घूम रही है, उसके मिक्स शॉट हो रहे हैं। मतलब ये कि वो एक सिलसिला। लेकिन अपनी एशियन पोइट्री के साथ एक इंग्लिश चेहरा क्या आपको कंपैटिबल लगा? जी हाँ, मैंने महसूस किया कि कोशिश करने में क्या है। लेकिन बहुत अच्छा किया शाह साहब ने, हमारे ऑडियंस को जरूर याद दिलाएं और कहेंगे कि जब कोमल कोमल इज प्लीज डू गेट द वीडियो, वी सीन द मॉडल, शी वाज इन दिस वीडियो and looks a wonderful lady and she will do the video a justice. शाह साहब, कोमल कोमल का जिक्र हो रहा है, हम चाहेंगे कि हमारे व्यूज के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए उस रिकॉर्डिंग से अगर कि हम बैठे बैठे आप कुछ फरमाएं। हाँ जरूर। सांसों में है खुशबू तेरी, सांसों में है खुशबू तेरी, सांसों से महका करो। कोमल कोमल होठ है तेरे, इनसे हमें भी प्यार करो।
से मिले हो इन राहों में, जब से मिले हो इन राहों में, कुछ ना दिखाई देता, दिल ये धड़कता है तुझ बिन साजन, कुछ ना सुझाई देता है, कोमल कोमल होठ है तेरे, इनसे हमें भी प्यार करो, कोमल 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 कोमल। बहुत खूबसूरत, आपने वाकई इसे गा कर शो कर दिया है कि ये बहुत ही कोमल है जो इसमें गीत या जो गज़लें आपने गाई हैं। और मेरा ख्याल है कि ये राग यमन पर बनाया गया है। इसके अलावा और आपने कौन से रागों को यूज किया है? मैंने तकरीबन काफ़ी कोमल रागों को यूज़ किया है। इसमें यमन कल्याण है, बागेश्वरी है, भीम पलासी है, भोपाली है और ख़ास करके भैरवी है। तो क्या आप ये समझते हैं कि आपकी आवाज़ को ये कोमल राग ही सूट करते हैं? जी हाँ, मैंने महसूस किया कि हाँ तो बहुत मुख्तलिफ राग हैं माशाल्लाह, सब बहुत अच्छी, तो इन रागों में अच्छी कंपोजिशंस बनती है गज़ल जो कि आपकी आवाज़ के साथ बहुत खूब है। जी हाँ। और हमने ये भी देखा शाह साहब, अक्सर देखा कि आपकी जो सीरीज हैं, आपने कभी ये नहीं सोचा कि 10 से कम हो ट्रैक्स, इसमें कोई खास खूबी? जी हाँ, इसकी वजह है कि सीडी तो 4 गज़लों पे भी निकलती है। हाँ जी, उसमें ड्यूरेशन, मगर मैंने कोशिश की है कि अगर कोई बाय करता है सीडी तो उसे तकरीबन 10 मूड मिलें, बजाय के 4 मूड मिलें, 10 मूड, ताकि सुनने वाला ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करे। मुख्तलिफ गज़लें हैं, मुख्तलिफ कंपोजिशन है, मुख्तलिफ उसकी म्यूज़िक है, तो मेरी कोशिश ये है कि ऑडियंस को कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैं उनको वो प्रोवाइड करूँ, उनको जी हाँ मन इज वर्थ। जी हाँ। और जो भी यहाँ कई हमारे सिंगर्स आते हैं, गज़ल आर्टिस्ट आते हैं, हमेशा यही कहते हैं कि बचपन से उन्हें शौक था गाने का। आपका शौक कब से शुरू हुआ? स्कूल के ज़माने से हुआ मुझे, जब मैं तकरीबन 14-15 साल का था, जब स्कूल के प्रोग्राम्स करता था, तो उसके बाद स्कूल की जो टूर्नामेंट्स थी उसमें प्रोग्राम पार्टिसिपेशन, उसके बाद 74 में मैंने एक टेलीविज़न का प्रोग्राम किया, सिंधी प्रोग्राम टीवी से। वो मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था, क्योंकि उस ज़माने में जो है वो टेलीविज़न इतना ज़्यादा हमारे मुल्क में नहीं था, तो वो एक जगह थी, वहाँ रिकॉर्ड करा के फिर किसी और जगह जाके मैंने देखा वो प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा अपने आप को टीवी पे देख के। उसके बाद दोस्तों की मेहरबानी की इंकरेजमेंट की, वो तो आगे बढ़ा, शौक़ बढ़ा और कोशिश की, मेहनत की थोड़ी सी, तो सही मायनों में आपको पहला ब्रेक कब मिला? मेरे ख्याल में मुझे 85 में मिला। आपने कहा कि आप स्कूल के ज़माने से यूँ तो गाते चले आ रहे हैं, फिर धीरे धीरे आपने छोटी छोटी महफिलों में भी गाना शुरू किया, और जो आपकी पहली सीडी या पहली एल्बम आउट हुई है वो ये 1990 में। इसकी क्या वजह रही कि इतना समय क्यों लगा पहला सीडी निकलने में? उसकी वजह ये है कि ऐसे तो सीडी निकालने से आदमी हर महीने एक सीडी निकाल सकता है, मगर प्रोडक्शन, कोई सही प्रोडक्शन हो तो ही तो आदमी मार्केट में लाए, क्वालिटी लाए, क्वांटिटी की तो जरूरत नहीं है। तो मैंने बहुत काम किया कि मैं जब तक मैं खुद मुतमईन ना हुआ तब तक मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं। यानी आपको जब तक सही म्यूजिक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर नहीं मिला तब तक आपने अपनी कोई एल्बम आउट नहीं की? EMI से मैंने, पहली दुनिया की बड़ी कंपनी है EMI, वहाँ से मैंने पहला एल्बम रिलीज करवाया, क्योंकि मैं चाहता तो, मैंने अब महसूस किया कि मैं अब इस काबिल हूँ कि मैं कर सकता हूँ। ऐसे तो आदमी कई रिकॉर्डिंग्स कर सकता है, रिलीज कर सकता है। हमारे बड़े आर्टिस्टों की तकरीबन 200 नंबर रिलीज हुए हैं, मगर कोई बाय नहीं करता है, पड़ा रहता है ऐसे, और उसमें इतना मटेरियल, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप काम करेंगे इतना ज़्यादा उसमें वो दम नहीं रहेगा। शाह साहब, आपने काफ़ी महफिलें भी की हैं, पाकिस्तान, इंडिया भी गए हैं, और यहाँ भी आपके शोज़ हुए। इंडिया में शोज़ आपके कैसे रहे हैं? बहुत उम्दा रहे। 85 में मुझे राधा कृष्ण अवार्ड मिला, सिल्वर अवार्ड बॉम्बे से मिला,
اور ہندوستان میں بڑے پروگرام کیے. میرے کافی اچھے دوست بھی ہیں. شرون ہے, اپنا سمیر سین دلیپ سین میرے دوست ہیں. میوزک ڈائریکٹر آج کل ماشاءاللہ بڑے مشہور ہیں. اور انو ملک اور یہ میرے بہت اچھے دوست ہیں, گووندا اور اس کے بھائی کیرتی کمار. ان کے ساتھ کافی محفلیں ہوتی ہیں ہماری. میں جاتا ہوں, بڑا وہ خود کلاسیکل فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور بہت پذیرائی ملتی ہے انڈیا میں. بڑے پروگرامس کیے ہیں. ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہوا تھا یہ ریمکسنگ اور مکسنگ کا. آج کل کافی آرٹسٹ اس جگہ جا رہے ہیں, اس طرف جا رہے ہیں کہ ریمکسنگ ہو جائے, تھوڑی سی ویسٹرن انسٹرومنٹلائزیشن ہو جائے. آپ نے کبھی سوچا کہ آپ کی غزلیں بھی ایسے ہوں؟ اس کی نہیں, میں نے کبھی نہیں سوچا. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ اس میں اس قسم کا جو سسٹم رکھیں گے, ایکچولی یہ سارا سسٹم ہے بیٹ کا, ریدم, باقی تو ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اب یہ کہ جو کانسیپٹ ہے نا وہ ہمارے سنگیت کا وہ ختم ہو جاتا ہے. لیکن آج کے کافی بڑے شاعروں کا یا غزل سنگرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ اگر آج کی جنریشن کو اپنا جو میوزک ہے اس کو ایک ڈفرینٹ روپ دے کر سننا ہی اچھا لگتا ہے تو اس کے لیے وہ تیار ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صحیح گائک ہوگا وہ تیار نہیں ہوگا. لیکن دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ہر طبقے کو خوش رکھنا چاہتے ہیں. جی, مگر اس طرح نہیں کہ ہمارا جو کانسیپٹ ختم ہو جائے. موسیقی ہماری جو ایشین میوزک ہے اس میں اس کا کچھ تو اثر رہے نا. اس کے ایک اپنا ایک سیٹ اپ ہے, اس کے اپنا ایک ماحول ہے, اپنا ایک فیلنگ ہے. اگر اس میں آپ کچھ اور ملا دیں تو آپ ریپ ملا سکتے ہیں, آپ جو افریقن میوزک ملا سکتے ہیں. وہ تو ملانے تو یہاں سب کچھ اسٹوڈیو میں ہو جاتا ہے, مگر پھر اس کی وہ اوریجنل شکل نہیں رہتی. تو ری مکسنگ کو آپ اگر چھوٹے سینٹینس میں ڈیفائن کریں تو اسے دال میں کالا کہیں. دال میں کالا خام کا ایک مطلب, حالانکہ اس کے بھی باہر اتنے نہیں ہیں جتنے اس موسیقی کے باہر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سوری شاہ صاحب آپ کو تو کہیں نا, اس کے ساتھ ساتھ ایک شاعر کا, سنگر کا جو ایک ایمبیشن ہوتا ہے لائف کا, وہ ہوتا ہے پلے بیک سنگنگ کا. کبھی آپ نے اس کے بارے میں سوچا ہے؟ مجھے چانس بھی ملا مگر میں نہیں کر پایا. اس کی وجہ تھی کہ میرے پاس وقت نہیں تھا. ہندوستان میں مجھے چانس ملا تھا پلے بیک کا, اور باقاعدہ میرا ٹیسٹ بھی ہوتا, سب کچھ ہی ہوتا, مگر وہ اس لیے کہ اتنا سمے نہیں تھا. میں واپس آ گیا. انشاءاللہ میں کروں گا, فلم میں ضرور گاؤں گا, اور بہت جلدی گاؤں گا انشاءاللہ. آپ لوگوں کو بالکل ایک نیا سرپرائز دیں گے ضرور. ہاں, تو انڈین فلم میں میرا وائس ہے. میں ٹیسٹ لیا تھا ندیم شرما نے, کہ وہ میں اس قابل. ہم چاہیں گے کہ بہت جلد آپ وہاں جائیں اور ہم کسی فلم کی کیسٹ یا ریکارڈنگ خرید پائیں جس پہ آپ کی آواز ہو. آواز کا ذکر کیا میں چاہتا ہوں, میرا بہت ہی چاہتا ہے کہ سریلی آواز سے اور بھی کچھ غزل ہو جائے. ہاں ضرور. آپ اگر ہمیں کوئی درد دل میں سے اگر کوئی غزل سنا سکے, کسی غزل کا مکھڑا. بے وفا تو نے مجھے چھوڑ دیا, بے وفا تو نے مجھے چھوڑ دیا, پیار کا تاج محل توڑ دیا, بے وفا تو نے مجھے چھوڑ دیا, پیار کا تاج محل توڑ دیا, بے وفا تو نے مجھے چھوڑ دیا. تم نے کھائی تھی پیار میں قسمیں, تم نے کھائی تھی پیار میں قسمیں, ساری قسموں کو تم نے توڑ دیا, ساری قسموں کو تم نے توڑ دیا, پیار کا تاج محل توڑ دیا, بے وفا تو نے مجھے چھوڑ دیا. بے وفا تو نے مجھے چھوڑ دیا, پیار کا
तोड़ दिया, बेवफा तूने मुझे छोड़ दिया, बेवफा तूने मुझे छोड़ दिया। बहुत खूब। और ये हमारे नाज़रीन को याद दिलाएं, दर्द दिल सीडी है, वहाँ से शाद यहाँ लिखा हुआ है, क्या आपने ही लिरिक्स लिखी? दो तीन गज़लों की मैंने कोशिश की है। तो इसका अगर मैं पूछ सकती हूँ आपसे, तो ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि हर लिरिसिस्ट जो अपनी एक लिखता है, खास तौर से जैसे आप कुछ लिखती हैं गज़लें, उसके अंदर जो भाव होता है, जो फीलिंग्स होते हैं, अक्सर देखा गया है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े होते हैं। ये दर्द क्या आपकी लाइफ में था, इसलिए इतना उभर कर आया है आपकी गज़ल में? हाँ, कुछ कह सकते हैं, आप दुरुस्त फरमाते हैं कि दर्द ना हो तो आवाज़ नहीं निकलती, फीलिंग्स ना हो तो आप पोइट्री नहीं कर सकता। तो मैं आपके सवाल से इत्तेफाक करता हूँ कि आपने बहुत, और इमोशंस ना हो आपकी तरह कोई इनके हारमोनियम पे बिठाने से इतनी खूबसूरती से आपने बिठाया। इसी एक और लाइन में सुनाता हूँ। जिसने तोड़ा दिल हमारा वो बहुत पछताएगा, जिसने तोड़ा दिल हमारा वो बहुत पछताएगा, रोएगा वो रात भर दर्द जब सताएगा, जिसने तोड़ा दिल हमारा वो बहुत पछताएगा। गैर की बाहों में बाहें डाल कर झूमे थे तुम, गैर की बाहों में बाहें डाल कर झूमे थे तुम, गैर से धोखा जो खाएगा बहुत पछताएगा, रोएगा वो रात भर दर्द जब सताएगा, जिसने तोड़ा दिल हमारा वो बहुत पछताएगा। क्या बात है, जिसने तोड़ा दिल हमारा बहुत पछताएगा। वाह, बहुत खूब शाह साहब। और ये जो ये शाह साहब की लिखी हुई है, और ये सीरीज में यही रखता हूँ। If you want them, you must go out and buy them. शाह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। and all the best for the future. Thank you very much. I'll just break